बंधुगण तुमर द्वार देश एक मंत्र पका जाइछि। यह तुमर निज परिवार जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आबद्ध होइछि जे सबु बेले तुमर सुविधा नैछि। जेतेबेले सेमानंकर आवश्यकता थिला सेमाने तुम ठारू टंका मागिथिले तथापि सबु बेले सेमाने तुमको खराब कहिबा व्यतीत आउ किछि करिनथिले। एही विश्वासघातक किए, एही घासरी साप किए जे तुमको बारंबार आक्रमण करि चली थाए। केतेबेले तुमे एपरि अनुभव करो जेपरि संपर्कीय एवं रक्त संपर्क थिबा सत्वे तुमार प्रकृतरे निजर बोली केही नाहंती। केतेबेले तुमे एही भावना द्वारा प्रभावित हुआ जे तुमे एही दुनिया रे संपूर्ण एका, कारण तुमे भल भाबरे जान जे तुमार संपर्कीय माने तुम उपरे केते अन्याय करिसंती। जेतेबेले तुमको सेमानंकर सबुठारु अधिक आवश्यकता थिला सेमाने तुमर गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे जोग देइ नथिले। जेतेबेले तुमे आर्थिक संकट रे थिलो सेतेबेले जणे भी व्यक्ति साहाय्य करि नथिले। सेमाने तुमर सबुठारु अंधकारमय समयर सम्मुखीन हेबा पई तुमको एका परित्याग करिथिले। एही प्रकारर निकटस्थ लोक तुम पाखरे अछंती तथापि जेतेबेले तुमे अन्य लोकंक परिवार को देख सेमाने केते समन्वय रे एकाठी रहुछंती, हसुछंती एवं जीवन को उपभोग करूछंती सेतेबेले तुमर हृदय ईर्षारे कष्ट पाए एवं तुमे सर्वशक्तिमान को पचार, हे भगवान, हे परमेश्वर, आपण मते भल संपर्कीय सहित कहीं आशीर्वाद कले नाही। तथापि गोटिए कथा मन रखंतु, एही दुनिया रे अन्य केही तुम सहित ठिया हुअंतु कि नाही। सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वदा तुम सहित अछंती। से जानती जे तुमर हृदय पवित्र, तुमे केबे कहार क्षति करिनाह किंबा तुमे केवे अन्य आत्मा प्रति खराब चिंताधारा पोषण करिनाह। प्रकृतरे तुमे जो माने तुम प्रति अन्याय करिसंती सेमानंकर मध्य मंगल कामना कर। एहा दर्शाए जे तुमर हृदय प्रकृतरे केते महान। तुमे अपार दानशील एवं बड़ हृदयर व्यक्ति। ठीक एही कारणरू आज एही भिडियोटी तुम सम्मुखरे देखा जाइछि, कारण तुमर द्वारबंध बांधिथिबा मंत्र भांगिबाकू जाउछि। आसंतु आमे तुम सहित एक गुरुत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि कहिबाकू जाउछु। तुमर घरर मुख्य प्रवेश द्वारबंध जहाकू चौखट बोली कुहा जाए तुमर परिवार मध्यरे गभीर महत्व रखे। सरल भाषा रे कहिबाकू गले तुमे एही सीमा को जेते सफा एवं निर्मल रखिब, जेते अधिक जत्न सहकारे तुमे एहाकू झाड़ू पोछा करिब, तुमर घर भितरे समृद्धि सेते अद्भुति पाइब। विपरीतरे एही द्वारबंध किंबा सीमा जेते मैला हेब, केही जणे आपणक घरे मंत्र पकाइथिबे किंबा आध्यात्मिक अवरोध एक बंधन लगाइथिबे, फलस्वरूप आपणक घरे दारिद्र्य एवं अभाव प्रवेश करने आरंभ करिब। आपण हुए तो एही सत्य को एपर्यंत ग्रहण करने को इच्छुक नथिबे, तथापि जेतेबेले गुरुजी आपण को प्रकाश करने को जाउथिबा वास्तवता सुनिबे एहा आपणकर मेरुदंड रे कंपन सृष्टि करिब। कारण आमे प्रायतः विश्वास करू जे आमर केवल दुर्भाग्य अछि, भाग्य आमर सपक्ष रे नाही। आमे चारि पाखरे देखू एवं आम बयसर लोकों को देखू जो माने बहुत उच्चता को उठिछंती। जेतेबेले आमे ठीक से ही स्थान रे फसी रही थाउ आमे निजको कहू जे दोष आमर होई पारिबो नाही, कारण आमे अक्लांत परिश्रम करूछु। आमे अनुभव करू जे भाग्य आमको सहाय करबाको चाहूची, तथापि जणे शत्रु अछि, जणे एते विपज्जनक जे आम घरर मुख्य सीमा उपरे विशेष भावरे एक आध्यात्मिक अवरोध पकाइछि। एबे निजे एही विषय चिंता करिबा पई एक मुहूर्त नियो। जेतेबेले धनर देवी माता लक्ष्मी तुम घरे प्रवेश करती से तुमर मुख्य प्रवेश द्वार दे यह करती, अर्थात तांकु तुमर द्वार दे पाद देबाकू पड़िबो। किंतु जदि केही सेही द्वार उपरे कला जादू किंबा षडयंत्र पकाइछि, जदि केही एथिरे आध्यात्मिक अवरोध करिछि किंबा कोनोसी प्रकारे एहाकू अपवित्र करिछंती, तेबे माता लक्ष्मी किपरि तुम घरे प्रवेश करि पारिबे?
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏପରି ଘର କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ସବୁକିଛି ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନର ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଆଗକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂଳତଃ ଆପଣ କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ନିବେଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ତୁମର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବରୋଧ ପକାଇଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ବୁଝିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ମୂଳ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବରୋଧ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ଯାଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଏକମାତ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୁଏତ ଜଣେ ରାଜନେତା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ, ଆମର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଚିନ୍ତାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କେବଳ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ଦମ୍ଭ ସହିତ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକରାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଏହା ଘଟେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ, ତେବେ ଉପରେ ବସିଥିବା ଆମର ପରମ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପେଟ ପୂରା ଖାଅ, ତୁମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପଥରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟାକୁ କିପରି ଦୂର କରିବି। ତେଣୁ ଥରୁଟେ ପାଇଁ ସେହି ପରମ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ନିରାଶ ରହୁଛୁ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏପରି ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହୁଏତ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜେ। ଘରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇପାର ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କର। ଭାବ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ସତର୍କତା ବିନା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅଗଣିତ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତଥାପି ଔଷଧ ଏବଂ ବଟିକା ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଘଟେ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏକାଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘେରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେତୁ ଘଟେ ଯିଏ ଆମର ଖୁସିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ନିଜର, ଏପରି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ବିଭାଜନର ଧାରକୁ ଉଠୁଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ? ହଠାତ୍ ଘରଟି କାହିଁକି ଏମିତି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା? ଏତେ ଶାନ୍ତ ଘରେ ଏତେ ଜୋରଦାର ବିରକ୍ତିକର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏତେ କୋଳାହଳ କାହିଁକି? ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଅଶାନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଫଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧନରୁ ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ହଟାଇ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରୁ ତୁମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ଯିଏ ତୁମର ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଶେଷରେ ତୁମ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତଥାପି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପାଲଟିଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବ। ଏହା ତୁମର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିନୋଟି ସତର୍କତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ତିନୋଟି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁମେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୋଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତୁମର ଘର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଉଭୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ତୁମେ ଏହି ପଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଘରକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କର ତେବେ ଏହି ସମାନ ପଥ ଭୂତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ତୁମର ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା, ଯାଦୁ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ଆମ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ସଫା, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ମୋର କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଥର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଧୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଚାରିପାଖରେ ସୋରିଷ ଦାନା, ଗୋଲମରିଚ କିମ୍ବା କଳା ସୋରିଷର ଦାନା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପ୍ରତି ସଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କେବଳ ଘରର ଭିତର ଅଂଶ ପୋଛି ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ମଇଳା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଭାବୁ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରୁ, ଭୟ କରୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେବେ ସେମାନେ ଆମ କାମ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ରଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ତଥାପି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ କିଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
एपरी जणे व्यक्ति जणे विरोधी प्रकृतरे आपणक निज परिवार रे उपस्थित अछंती एवं आमे सेमानंकर नाम प्रकाश करिबाकु जाउछु। जेतेबेले आपण नाम सुनिबे ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ତ ଗୁରୁଜୀ ଶତ୍ରୁର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ କି ମହିଳା, ଆପଣ କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ଯାହା ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଏପରି ଯେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନେ ରଖି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ କର। ତୁମର ସଫଳତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାରଣ କର ନାହିଁ। ନିଜର ବାଜା ନିଜେ ବଜାଅ ନାହିଁ। ତୁମର ସଫଳତାର ବିଶାଳତା କିମ୍ବା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିବାର ଫାଶରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ପତନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିମ୍ବା ହୁଏତ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି, ଲୋକମାନେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିବେ, ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ରାସ୍ତାରେ ତୁମର ପାଦକୁ ବିନ୍ଧୁଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଜାଣିବାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛ, କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏହିପରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ତଥାପି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଯେ ତୁମର ପରିବାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବରୋଧ ପକାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର R ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଦୟାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମର ଏକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାର କରି ତୁମର ଆବାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମର ଘର ବାହାରେ କଠିନ ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ତୁମକୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रभु हनुमान को राशि तेल किंबा चमेली तेल अर्पण कर एवं सिंदूर अर्पण कर। प्रभु बजरंग बाली को तुमर दिव्य प्रार्थना कर। तुम उपरे लगा जाइथिबा जे कोनोसी तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करिबाकु कुह। तांको निकटरे प्रकाश कर जे तुमे तुमर जीवन रे अनेक शत्रुर सम्मुखीन हेउछ। हुएत तुमर निज घर भितरे थिबा लोक माने मध्य जो माने प्रतिपक्ष पालटिछंती एवं विश्वास कर जे सब किछि स्वयंचालित भाबरे समाधान होइजिब, सब किछि भल होइजिब। एहाको मने रखंतु एवं तुमर उद्देश्य मध्य पूर्ण हेब। तुमको एही कथा मने रखिबाकू पड़िबो। केबे भी मिछ कुह नाही। गरीबंक टंका को केबे भी अपव्यवहार कर नाही। घरर धन देवी लक्ष्मी को प्रतिमूर्ति जुआ किंबा बाजी लगाई नष्ट कर नाही। प्रातः लोक माने एपरि सुजोगर खेलरे सेमानकर कठिन अर्जित टंका को विपद रे पकांती। एहा एपरि किछि जाहाकू माता रानी संपूर्ण भाबरे ग्रहण करंती नाही। तुमे एपरि कार्यकलाप रे लिप्त हेबारु निवृत्त रहिबा उचित, नचेत देवी असंतुष्ट होई पारंती। एहा व्यतीत तुमे निरंतर मंत्र जप करिबा उचित, हनुमान चालीसा पाठ करिबा उचित। विशेष करी तुमे तुम घरर मुख्य द्वार रे बसी मंत्र पाठ करिबा उचित। एहा करिबा द्वारा तुमर घरर द्वार बंधरी रखा जाइथिबा जे कोनोसी नकारात्मक बंधन किंबा अवरोध छीर्ण होइछिबो। तेबे बंधु माने आमे एही परि आउ एक भिडियो रे देखाहेबा। से पर्यंत धन्यवाद।